ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वमय पुरुषंक दर्शन दुई विभाग शीर्षक विषय संपर्क रे आज आलोचना आरंभ करिबा। अर्जुन श्रीकृष्णंकर विश्वरूप दर्शन करी दुईटी कथा विशेष भाव रे देखिबा को पाइले। गोटिए तांकर सर्जनात्मक रूप, आउ गोटिए होछि तांकर ध्वंसात्मक रूप। गोटिए रूप रे सी संहार करुछंती, पुणी अन्य रूप रे सी सर्जना भी करुछंती। ए दुईटी जाक रूप देखी से विस्मित हेले, विभीत हेले, भयभीत भी हेले। तापरे सी कहउछंती जे मु एका भयभीत नुहे, तुमर ए भीषण विश्वरूप देखी समस्ते भयभीत होउछंती। ऋषि माने, राक्षस माने, सिद्ध पुरुष माने मध्य भयभीत होई तुमको नमस्कार करुछंती। एपरिकी जेतेबेले से भीषण विश्वरूप दर्शनर प्रभाव तथापि मध्य अर्जुन को ऊपर रही, सेतेबेले से भगवान का वाक्य शुणन्ते प्रथम ही से कथा उच्चारण कले। सेगुड़िक हूँ मृत्यु ध्वंसर रूपर पश्चात महत्तर आस्वादप्रद सत्यर ओजस्विनी व्याख्यान। श्रीमद् भगवत गीतार विश्वरूप दर्शन रे जो संहार रूप आउ सर्जना रूप देखा जाइछि, ताहा आम दृष्टि रे थिबा सर्जना रूप कि संहार रूप नुहे। से होछि तांको दृष्टि रे जो डिवाइन साइट रे, जो डिवाइन प्लान रे जे किभଳି भाबरे सी संहार करुछंती एवं सर्जना करुछंती, ताहा से केवल जानती। किंतु से रूप देखी अन्य माने विभ्रमित, भयभीत हवा स्वाभाविक। अर्जुन कहउछंती, हे कृष्ण, तुमरा महात्म कीर्तन करिबारे समग्र जगत हृष्ट और पुलकित हेउछि तथा तुम प्रति अनुरक्त होउछि। तम लावण्य, तम सौंदर्य, तम माधुर्य, तम स्निग्धता, तम सर्जनशीलता, ये सब गोटे पाखरे, जहाकू देखी ए सारा विश्व पुलकित होउछि। सारा विश्व खाली मनीष माने नुहे, कने सबू भितरे से श्रीकृष्णंकर माधुर्य ही परिवेशित हो। गोटे फूल भितरे जो स्निग्धता, जो मधुरता, जो मादकता अच्छी, से श्रीकृष्णंकर मादकता और मधुरता। कारण श्रीकृष्ण होउछंती सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, मादकतार प्रतीक। श्रीराम ठारू आउ टिके आगकू जाइछंती कृष्ण अवतार रे। कारण श्रीराम होउछंती मानसर प्रतीक, मर्यादार प्रतीक। मात्र श्रीकृष्ण होउछंती एकाधार रे लावण्य, माधुर्य, सौंदर्यर प्रतीक। तेणु समस्ते तुमको नमस्कार करिबा स्वाभाविक। माँ कहउछंती ए आश्रम रे श्रीकृष्ण स्वयं उपस्थित अछंती एवं से निजे क्रियाशील मध्य अछंती एवं तांकर कार्य ही एठारे करा जाउछि। फलरे जे से आश्रम को जाउछंती से माने अनुभव करुछंती शीतलता, अनुभव करुछंती एक मधुरता, अनुभव करुछंती स्नायु रे, शिरा रे। जो माने मध्य माँ श्री अरविंद को पढ़ी नहांती हुए तो एते तांको कथा जानी नहांती, से माने मध्य जाई फेरी कहउछंती जो कौन अच्छी आम भल लगुची, आमको भल लगिला, आम कौन सेठी लागिला, कौन लगिला
ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ବିଭାବ। ଏ ଯେଉଁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ସେଇ ମଧୁରତାର ସେ ସ୍ୱର ଲହରୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରକଟିତ ସ୍ୱର ଲହରୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁରତା ଅଛି ବା ମଧୁରତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ କି ଅବତାର। ଏ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ମଧୁରତାଟା ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋପୀମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଏବଂ ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫୁଟି ପଡ଼େ ଫୁଲ ଏବଂ ମହମହ ବାସେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ। ଗୋପୀମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଧକ। ତେଣୁ ସାଧନାର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଅନୁରକ୍ତ, ଗଛପତ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ, କାରଣ ସବୁ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ଅଛି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଭୟରେ ଦିଗ ବିଦିଗକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତିରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ଯଥୋଚିତ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକର ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ। କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ତୁମକୁ ରାକ୍ଷସମାନେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅହଂଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଭଗବତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେମିତି ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ହେ ମହାତ୍ମନ୍, କିପରି ବା ସେମାନେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ଆଦିସ୍ରଷ୍ଟା। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ, ଯୋଗୀମାନେ, ସାଧକମାନେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତୁମକୁ ସେ ନମସ୍କାର ନ କରିବେ? କାରଣ ତୁମେ ହେଉଛ ଆଦିସ୍ରଷ୍ଟା। ଯେତେବେଳେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଏ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ ମନୁଙ୍କୁ କହିଛି, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ଏସବୁ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଛି ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆଗ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପରେ ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲ? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିଲ? ନା, ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦିସ୍ରଷ୍ଟା, ଏପରିକି ତମର ମଧ୍ୟ ହେ ଅର୍ଜୁନ, କାରଣ ତମର ଯେତେ ଯେତେ ଗତ ଜନ୍ମ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅତଏବ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ଆମେ ସାକାର ରୂପ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୂପ ଅଛି, ନିରାକାର ରୂପ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ କେବେ ନୀରବରେ ବସି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଭଗବାନ କିଏ? ସତେ ତ ଏତେ ଅନ୍ଧାରକୁ କିଏ ଏତେ ଆଲୋକିତ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣମାନେ କାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ନଥାଏ, ଏତେ ଆଲୁଅ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଖାଲି ଏଇଠି ଆମର ଏଇଠି ତ ପଡ଼ିନି, ସାରା ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ସବୁଆଡ଼େ ସମଗ୍ର ମହାକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଏତେ ଆଲୋକିତ, ସେ କିଏ? ସେଇ ବିରାଟ ନିରାକାର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ସ୍କେଲରେ ମାପି ହୁଏନି ଆକାଶକୁ, ଯେମିତି ଜାଲରେ ଧରି ହୁଏନି ସମୁଦ୍ରକୁ, ସେମିତି ମଣିଷ ମନର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସୀମିତତା, ତା ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତାକୁ ଧରି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଖୁବ୍ ନୀରବରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସତେ ଏତେ ଆଲୋକ କାହାର? ସେ ଆଲୋକ କାହାର? ଭଗବାନଙ୍କର। ଏତେ ପବନର ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶିହରଣ, ସେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ?
କାହାର ମଣିଷର ତ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ତ ତିଆରି କରେନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ଫୁଲର ସବୁ ବାସ୍ନା, ସେ କାହାର ବାସ୍ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଅବତାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ ବାଟ ଦେଇ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯିବା ହେଉଛି ମଣିଷର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏପରିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗରିମାମୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳ, କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କୁ କହିବା। ଭାଗବତରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା କଂସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ମାତ୍ର କେହି ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, କ୍ଷୀରସାଗର କୂଳରେ, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ଦେଲେ ଯେ ଯାଅ, ମୁଁ ମଞ୍ଚପୁରରେ ଜାତ ହେବି, ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଜାତ କରିବି, ମୋର ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ତର। ହେ ଅନନ୍ତ, ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ତୁମେ ହିଁ ଅକ୍ଷର, ତୁମେ ହିଁ ସତ୍, ତୁମେ ହିଁ ଅସତ୍, ତୁମେ ହିଁ ପରାତ୍ପର। ଏସବୁ ଗୀତାର ଶବ୍ଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ୍ୟ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ହେ ଅନନ୍ତ, ତୁମକୁ ତୁମର ଶେଷ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ତୁମେ କେଉଁଠି ସରିଛ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। ହେ ଦେବେଶ, ହେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଈଶ, କାରଣ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ତମର ଇଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖି ବିମୋହିତ ଏବଂ ତମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରତ। ତୁମେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ତୁମେ ଜଗତ ଭିତରେ ତମର ନିବାସ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ, ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ତମେ, ତମ ଭିତରେ ଜଗତ। ଏକଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତମ ଜଗନ୍ନିବାସ ନାମର ସାର୍ଥକତା। ତାଙ୍କ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନିବାସ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା କି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଆଗରୁ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତରେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ସତରେ ତୁମେ ସବୁ ରେଣୁ କଣାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଛ। ତୁମେ ଅଣୁଠାରୁ ଆହୁରି ଅଣିଆନ ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ଆହୁରି ମହିଆନ, ମହତୋ ମହିଆନ ତୁମେ, ଅଣୋରଣିଆନ ତୁମେ। ଆଉ ତୁମେ ଅକ୍ଷର, ତୁମର ବି ଶେଷ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ତୁମର ସରିବ ତାହା ବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍, ସତ୍ ମାନେ ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିତିଶୀଳ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା, ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନଥିବାରୁ ଚକ୍ଷୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ଏ ରୂପଟା ଦେଖିଲି। ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସେ ରୂପ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା, ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ନଭେ ଏକାବେଳେ, ସମାନ ବା ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତି ତୁଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ। କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସତେ କେତେ ଆଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏକାବେଳେକେ ଆକାଶରେ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେତିକି ତେଜ ହେବ, ଯେତିକି ଆଲୋକ ହେବ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର, ସେତିକି ତେଜ କି ସେତିକି ଆଲୋକ। କହିବାର ଅର୍ଥ ସର୍ବତ୍ର ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ସବୁବେଳେ, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତୁମେ ଅସତ୍, ଅସତ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମିଛ ନୁହେଁ, ଅସତ୍ ମାନେ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ।
ତମେ ସ୍ଥିର, ତମେ ଅସ୍ଥିର, ତମେ ସବିଶେଷ, ତମେ ନିର୍ବିଶେଷ, ତମେ ସଗୁଣ, ତମେ ନିର୍ଗୁଣ, ତମେ ସାକାର, ତମେ ନିରାକାର, ତମେ ସତ୍, ତମେ ସବୁବେଳେ ତମେ ସ୍ଥିର। ବ୍ରହ୍ମ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର। ସେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବଦଳନ୍ତିନି, ସେ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ବଦଳନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ ବା ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର କେହି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚହଲେଇ ପାରିବେନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ସବୁ ଅସ୍ଥିର। ଅସତ୍ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତୁମେ ହିଁ ପରାତ୍ପର। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ତମେ ନା ପରାତ୍ପର। ଏଇ ପରା ଜଗତର ପରାତ୍ ମାନେ ପରା ଠାରୁ ଆହୁରି ପର ଦୀପ୍ ଜଗତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅପରା ଜଗତ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରା ଜଗତ ଅଛି। ପରା ଜଗତ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ଅପରା ଜଗତ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଆସିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଆସିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ପଛରେ ହୁଏ। ଆଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟେ। ଫୁଲଟିଏ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଫୁଟିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ, ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ତା ପରେ ଫୁଟିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ହୁଏତ ସେ କେତେ ଆଗରୁ କାରଣ ଜଗତ ବୋଲି ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ସେ କାରଣ ଜଗତରେ ଆଗ ଯାହା ଘଟେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟେ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଆହୁରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଗତ ଅଛି ସେଇ ଜଗତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରାତ୍ପର। ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ଆଦିଦେବ, ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ଏବଂ ତୁମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ପରମ ନିଧାନ। ସତେ ଏଇ ଭାବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଭାବର ଘନୀଭୂତ ସ୍ୱରୂପ। ମହାଭାବ ବୋଲିକି ତାକୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। ଭାବ ହେଉଛି ଭାରି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି କେମିତି ନା, ଯାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯାହାର ରୂପ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦେହରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେମ କ'ଣ ନା, ଯାହା କଥା ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା କଥା ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ବିରାଡ଼ି ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ଅଛି, ନା, ବିରାଡ଼ି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଅଛି ନା, ମୋର ସମୁଧି ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରେମ, କାରଣ ମୋର ଟିକଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସୁବିଧାରେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲେନ୍ ଟିକଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ସବୁ ହେଉଛି କାମ। କେବଳ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା ପ୍ରେମ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଛ, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମା' କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ, ଜୀବନ ତାଙ୍କର ବୋଲି ବିଚାର କର। ଭଗବାନ, ମା' କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣି ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଆଦିଦେବ, ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ପୁରାଣ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ପୁରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନାତନ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ, ଏବଂ ତୁମେ ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱର ପରମ ନିଧାନ।
परम निधान ए सर्वमय कर्ता होच तमे ए विश्वर। सतरे ए जेते जेते घटना सब घटुची आमे जदि केबे नीरव रे बसी भाबन्ते अनुभव करि पारन्ते जे किए ए रातिटाकू पुणी एते आलोकमय करी सकाळ कर ताहाको आमे सिना शब्द देइछु किंतु आमे कौन करिपारिबु से कार्यटा। सकाळकू दिपहर आमे शब्द देइछु दिपहर हे गलानी शब्दटा आमे देइछु आमे ओडिया रे शब्द देइछु संस्कृत रे शब्द देइछु से आफ्रिका रे आउको शब्द देइथिबे अमेरिका रे आउको शब्द देइथिबे सेतरे बड़ कथा नुहे किंतु घटनाटा नीरव रे किए तो जने घटौछि ना किए जड़े सब कथा करुछि ना। तेणु जड़ तो नुहे ये प्रकृति जड़ तो नुहे ये पृथ्वी जदि ये पृथ्वी जड़ नुहे परिवेश जड़ नुहे ताहले आमे काहेकि निजको एते जड़ता भितर रखिछु काहेकि तांको सहित सामिल करने को चाहूछु भितरे किंतु संभव हो नहीं अहंकार जोगु कहीं आम उपनिषद अनुसार जे केमिति आत्मा प्रत्येक भीतर अच्छी से खोजुची परमात्मा को जेमती नदी खोजे समुद्र को अग्नि खोजे सूर्य को सी सबु बेले चाहूँगी मु भगवान को पाती भगवान को देखती अनुभव करती किंतु से अनुभवटा जेमती नदी को समुद्र सांगे मिसई न दौची बंध सेमतिका आत्मा को परमात्मा सांगे मिसई दौना अहंकार। पवन जेमती सबु बेले दोदुल्यमान करुची अग्निशिखा को सेमती अहंकार कौन करुची ना सबु बेले दोदुल्यमान करुची क्या आम आत्मिक चेतना को जहाँफल कि स्थिर भाव से ता लक्ष्य रे पहुँची पारु नाही। सेथिपाई कहा जाउची जे तुमर एकमात्र काम होउची कली जुगरे यज्ञ नुहे यज्ञ तुमको स्थिर करिब नाही करि पारिब नाही से तार समय थिला द्वापर जुगरे से करि पारथला सत्य जुगरे से माने आहुरी कठोर तपस्या करुथिले एपरी कठोर तपस्या करुथिले जे अग्नि नियम से माने सब उहुंका हो जाउथिले किंतु वर्तमान समय से कहउचंती केवल अहंकार को तमे दूर कर अहंकार आमको जन्म जन्म धरिक आक्रांत करी रखिछि तमे ता कबलरू खसिबा को चेष्टा कर आउ किछि करबा उपवास तुमको अहंकार रु खसेई पारिब नाही तीर्थ बुलिले अहंकार जीव नाही आमिष छाड़िले अहंकार जीव नाही अहंकार जीव नाही केवल निजे चेष्टा कले आउ भगवान को कृपा मिलिब कारण भगवान चाहती जे अहंकार कटु एवं सी मो आड़ को आस्ते आस्ते आसु। समुद्र अपेक्षा करि थाए नदी को शास्त्र रे कहा जाउछि साहित्य रे मध्य भारी सुंदर वर्णना होइछि जे समुद्र सबु बेले समुद्र रे ते लहरी आसे कूल रे बाड़े हुए बेलाभूमि को छुए किछि दूर माड़ी जाए पुणी फेरी जाए। मनोज बाबू अच्छी तो साहित्यिक लोक से कह कहीं ना समुद्र प्रति मुहूर्त चाहू थाए नदी कौन आसीना नदी कौन आसुना से एते माड़ी आ कहीं भितर तो होनी बाहर एते माड़ी जाउची कहीं बेलाभूमि को से लहरी रे माड़ी जाउची देखुची देखा को आसुची से नदी कौन आसीना से नदी कौन आसीना तमाने नदी को समुद्र अहरह खोजुची नदी मध्य अहरह खोजुची समुद्र रे मिसिब मात्र बंध बाड़ ताकू अटकई दउछन तथापि नदी चेष्टा रे अछि ना केबे कौन नदी बरंग बेसी बेसी चेष्टा रे रहउची जेते ताकू बंध बाड़ आछि कारण बंध पकई देले नदी बेसी बेसी बाड़ई हबो जेतिकी गति रे जाउथिला ताकू बंध पकई देले से आउ बेसी बेसी आघात हेक ता धरे बाजिबो सेमती जेते जंजाल जगतर अछि समस्त जंजाल आमको प्रकृत में तांक आड़ को अधिक अधिक नौचंदी आमे जानी पारुनु से कथा जदि आमे जानी पारंतु जे समस्त जंत्रणा आमको आनंद आड़ को नौचंती
समस्त असुविधा आमको सुविधा आड़क नौछंती। जोथिपाई कहूथिले कुंती से दिन जे मते तू दुख दे मु तते ही स्मरण रे रखिबी, कारण दुख ही स्मरण को आणे। सेइथिपाई गीतार जो प्रथम जोगर नाम अर्जुन विषाद जोग। विषाद जोग कहीं कहुई ना विषाद ही प्रकृत रे समस्त प्रकार अग्रगति कराए। जदि विषाद नथिब ताले अग्रगति हबनी। सेथिपाई से कहउछन जे अर्जुनंकर जो विषाद केवल तांकर नुहे, समग्र मानव जाति जेतेबेले विषादग्रस्त हुए, कहार नहीं विषाद, कहार नहीं, सेतेबेले से ही भगवान को डाके आउ से अनुभव करे, से विषादरु ताकू मुक्त करती भगवान। किंतु किछि समय पर अहंकार कहे ना 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 राम बाबू आसिले बोली तू खसीगलु, बेला भल थिला, आग भाबुथिला जे भगवान मते रक्षा कले, नहेले मो अवस्था 12 बाजी थिला। किछि समय पर अहंकार ताकू घोड़े दिए, फल रे से जो अवस्थाटा रहे नहीं। जहाँ कह प्रेम सबु बेले आत्मार प्रेम परमात्मा के प्रति अच्छी। आम ये बसीचु कौन पाई? किछि वस्तुगत लाभ अच्छी, किछि जस मिलिबो, केही प्रशंसा करिवे, काली फोटो बाहर कागज रे, बंधुबांधव कहिबे कि तुम बाहर थल बोली, टीवी रे दब, किछि तो हबनी। तथापि आम आसचु काहींकि आमको किए आनीची, आम आत्मा आमको आनीची। परमात्मा टाणुचंती, आत्मा चाहे चाहूचे आसवाकू, मझिरे जे रोकुची ताको काटी काटिक आमको आसवाकू पड़ुछि। तुम्हें हेउछ ज्ञाता ओ ज्ञेय एवं तुम्हें ही परम धाम हे अनंत रूप। तेणु तुम्हें ज्ञाता, तुम्हें ही सर्वमय कर्ता, तुम्हें ही सब जानिछ। कहउछंती श्री अरविंद माँ मध्य जे तुम्हें कौन अतीत रे कौन थिलो ताहा मु जाने, वर्तमान कौन अछ ताहा मु जाने। भगवान सतेरे आमको एते बाट हाथ धरी धरी आनिछंती, नहेले आमे आसी पारि नथांतु एते बाट। जहाँ को कह जाउछि केते जन्म अतिक्रम करिके मनुष जन्म पाइछ। अर्थ किए आनिछि, ताहले किए तो जने आनिछि, से किए एडे कीटरू पशुपक्षी बाट देई आउरी 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 केते केते बाट देई, केते केते बाट देई, माकड़ बाट देई, आउरी केते केते बाट देई, बण मनुष्य बाट देई, किए से आनिछि? से किए ना से होउछन से भगवान जे अदृश्य भाव रे हमको एते बाट आनिछन। से अनंत रूप, से परम धाम, से ज्ञेय, से जानिबार बाला, तांकु जानिबार अछि। माने सीए जाने से सब जानती, पुणी तांकु जानिबा ही आम काम। वायु जम अग्नि वरुण चंद्र समस्त जीवंकर पिता प्रजापति ब्रह्मा सबकिछि तुम्हें। तुम्हें ही सृष्टि करछ, चंद्र सूर्य वायु अग्नि तुम्हें ही सृष्टि करछ। कारण एमाने आगरू तुम्हें ही थिल, सूक्ष्म जगतर आगरू तुम्हें थिल। तेणु तुम्हें समस्तंकर वंदनीय, तुम्हें समस्तंकर पूजनीय हे भगवान। सबकिछ आउरी मध्य तुम्हें पितामह ब्रह्मांकर पिता, ब्रह्मा मध्य तांको नाभि कमलरू जात। तेणु तुम्हें ब्रह्मा को मध्य तुम्हें सृष्टि करिछ। तुम्हें होच आदि स्रष्टा। सतरे से जहाँ मधुसूदन राव तो केते सुंदर भाव लिखिले जे तांको दर्शन पाई सबु बेले आम मनरे व्याकुलता अछि, किंतु जगत जंजाल, मानसिक दुश्चिंता आउ अति निजर सुरक्षार चिंता आमको विव्रत करुछि। आमको सत्य विव्रत करुछि ताहा जे मु कौन करी, एटा करी, सेटा करी, केमती रही, केमती कौन करी, कौन है कौन केमती होची, कहीं जर है कहीं छाड़नी, कौन हो कि केते केते चिंता मनुष्य भितर। से सबू कथा गुड़ाक एपरी होची जे भगवान को कथा चिंता करने को आमको समय
बिल्कुल मिलूना। जी असल चिंतामणि तांक ना से सबू चिंतार मणि स्वरूप जी मणिटी की चिंता न करी आमे केवल काच गुड़िक चिंता करुच। खाली दिन राति समग्र जीवन से काच चिंतार बीती जाउची, मणि चिंता दिने करि पारलनि। किंतु आसीथिलु मणि चिंता करने किंतु ताहा भूली जाइछ। से हेतु तुम्हें प्रपितामह अट। ब्रह्मा होचंती पितामह, तुम्हें होच तांकर आहुरी प्रपितामह। तुमको मु पुनः पुनः सहस्र बार नमस्कार करुच्ची, बारंबार नमस्कार करुच्ची। तुमको सम्मुखें नमस्कार करुच्ची, पश्चात नमस्कार करुच्ची। गीतार श्लोकर सीधा सड़क अनुवाद। मु तुमको सबू दिगे सबू पटे मु तुमको नमस्कार करुच्ची, कारण मु कौन देखुची मु भावी नथिली जे एते विराट, एते विशाल, एते विस्तृत तमर स्थिति। कारण जहाँ किछि अच्छी सबू तुमे अनंत बीर्ज अमित विक्रमशाली, तुम्हें समग्र विश्वर समस्त भूतों मध्य व्याप्त होइछ। तेणु तुम्हें ही सर्वस्वरूप अट। ता अर्थ तुम्हें राम, तुम्हें मध्य रावण, तुम्हें ही रावण। आउ रावण आउ को भगवान सृष्टि करना, कारण रावण मध्य कम धार्मिक नुहे। सी सबु बेले चाहिए जे मु केमिति आछंती भारी वैकुंठरू अभिशप्त होई पुणी फेरिबा को चाहुछंती सेठिकी, किंतु फेरिबे किपरि प्रभु कृपा नहेले संभव नुहे। तेणु प्रभु को बाटरे हेले कृपा करंतु। ऋषि माने जोगी माने चाहुछंती वंशीश्वर शुणी आमे तांको सानिध्य पाई तांको पाखकु जीवु। रावण कहूची गोटे सर मारिकी मु शत्रु होकर तांका पाखकु जीवी। एवं जेते जेते पुराण अच्छी सबू भितरे जेते जेते तांकु शत्रुता करछंती समस्तंकु सी नहीं वैकुंठरे स्थान देइछंती। आम साधारण मन कहब शत्रु परा कले मारले ताकू आ सी केमती वैकुंठ प्राप्त हैला ना, ता संगे संगे पुराणकार माने लिखिछंती जे नाई से समस्त को सही वैकुंठ प्राप्ति करेछंती। कारण तांको शत्रु भाव में केते भाव देखि हबो, गुरु भाव देखि हबो, सखा भाव देखि हबो, पिता भाव देखि हबो, माता भाव देखि हबो, तांको विभिन्न तांको प्रभु प्रभु भाव देखि हबो। जदि किछि भाव देखि न पारिल तांको शत्रु भाव मध्य देखि हबो। सेतरे से दुखित नुह, सेथिरे भी से दया करिवे। तेणु जी राम से रावण नहेले लीला तांकर हबनी। ताहले आम अहंकार कौन सी ना? हाँ, जदि सुनारे खाद न थिबो ताहले ताकू अग्निर आवश्यकता कौन अच्छी? जदि सुना मैला न हबो ताहले ताकू अग्निर आवश्यकता कौन अच्छी? सुना तो सुना सब सुना ही रहिबो, ताकू चकचक करने को अग्नि दरकार कि नहीं? तेणु मनीष को तांक आड़ को नवा को हेले दुख शोक जरा जंत्रणा रूपक अग्निर आवश्यकता अच्छी कि नहीं ये तो प्रमाण योग्य, माने तो वैज्ञानिक कथा। तेणु ये सबू से रूप से जंत्रणा रूप मध्य आमको तांक आड़ को नौछंती। असुस्थता बाटरे मध्य तांकरी आड़ को नौछंती। एकमात्र बाट आउ बाट नहीं, देयर इज नो अदर वे आउट कहगला। आउ कौन सी बाट नाही, तांका आड़ को जीवा छड़ा कौन सी बाट नहीं। आमे जेतिकी बाट आसीचु ए तांकरी आड़ को आसचु ना। पशुपक्षी कौन तांक कथा सुनिबा को आग्रही होउछंती? होउनांती। आमे ताकू अतिक्रम करी आमरी स्तर को जो स्तर को आमे आसीचु से स्तर रे केवल आग्रह अच्छी तांक कथा सुनिबा को। अर्थ तांक आड़ को सी आस्ते 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 नौचंती। पत्थर रु आरंभ करी, पानी रु आरंभ करी, शिउली रु आरंभ करी, गछपत्र रु आरंभ करी, पशुपक्षी रु आरंभ करी, ते मनुष्य माकड़ मनुष्य सब आरंभ करी 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 एते बाट सी आनिलेनी तांक आड़ को टाणिकी। तेणु दि मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट एसेंट भगवान किए ना? से चुंबक। कौन से करती? टाणती। केमती टाणती ना? डिफिकल्ट एसेंट से ऊर्ध्वा ऊपर को टाणती जे भारी डिफिकल्ट। क्या सी टाणीबे जेतिकी
ଅହଂ ଭିଡ଼ିବ ସେତିକି। ନହେଲେ ଗତି ହେବନି, ଗତି ଜମା ହେବନି। ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ଗତି ଜମାରୁ ଆସିବନି। ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲିବନି ଯଦି ତାକୁ ପବନ ନ ରୋକିବ। ସିଏ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାକୁ ଯେତିକି ପବନ ରୋକିଲା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ 50ରେ ଚାଲି ପବନ ରୋକିଲା। ଯଦି ପବନ ରୋକାରେ ସେ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପବନ ବିଲକୁଲ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ, ଗାଡ଼ିଟା ରହିବନି। ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପବନର ଆବଶ୍ୟକତା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗାଡ଼ିର ଗତି ପାଇଁ ପବନର ରୋଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗତି ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ବିଲକୁଲ କିଛି ନଥିବ ତାହେଲେ ମୂଳ ତ ଗାଡ଼ି ରହିପାରିବନି, ଚାଲିବା ତ ଦୂର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଛି ସବୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ମର ଦେହରେ ଦିବ୍ୟମାନବ ଦେହଧାରୀ ଭଗବାନ ଏବଂ ଅବତାର ରୂପରେ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ମାନବ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମର ପାର୍ଥିବ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହାର ଏହି ମାନବ ରୂପଟି କେବଳ ଏକ ଆଧାର ଓ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର ମାନବାୟିତ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭଗବତ୍ତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ଭରି ଚଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେତିକି ଅବତାର ଦଶାବତାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ରୂପରେ, ଯେତେବେଳେ ମାଛମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଛ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଚର ଆସିଲେ କଇଁଚ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେ କଇଁଚ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅବତାର ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମ ରୂପରେ ହେଉ, କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅବତାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ବି ଅବତାର, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ଯେତିକି ଯାଇଛି ଉପରକୁ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାନବ ରୂପଟି କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଓ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅସତର୍କ ଅବହେଳା ଅବଜ୍ଞାଜନିତ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବାଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଆଜି ମୋର ସେଇ ଅଜ୍ଞତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ କହିଛି ସଖା ବୋଲି କହିଛି, ତୁମକୁ ମୋର ଅତି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛି, ନା ନା ତୁମେ ବିରାଟ, ତୁମେ ଗୁରୁ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ। ଏଯାବତ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ସଖା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସାରଥୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ, ତୁମେ ଏଥର ମୋତେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କର। ତା ପର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯେତେ ଯେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। କାରଣ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୀତାର ଧାରାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 6 ଗୋଟେ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ 6 ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ 6ରେ ଅତି ଭୌତିକ କଥା ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 12ରୁ 8, 7ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7ରୁ 7, 8, 9, 10, 11, 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 6ଟା ରହିଲା ସେଥିରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନର କିଛି କଥା। 12ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କହିଲି, ସବୁ ବୁଝେଇଲି, ତମେ ବୁଝିଲ,
एणिकी तुम इच्छा तुम कौन कर इच्छा अनुसार कर। जहाँ को कह जाउची माँ बही श्री अरविंद कहते तुम इच्छा अनुसार भगवान को अस्वीकार करिपार जदि तुम्हें आध्यात्मिक विफलता भोग करने को प्रस्तुत था। से कथा से कहते अष्टादश अध्याय श्रीकृष्ण अर्जुन को जे मु एते कथा कहली एबे तुम इच्छा तुम जहाँ कर सेतिके बेले से कहते नाई नाई मोर इच्छा बोली आउ किछि नाही, तब इच्छा ही मोर इच्छा, तेणु मु संग्राम करी। कारण ये हूँ महाभारतर भीष्म पर्वर गोटे अध्याय। गीता गोटे स्वतंत्र ग्रंथ नुहे, गीता हूँ महाभारतर एक अंश जहाँ पृथ्वी को दिग्दर्शन दौची ता भितर एते कथा अच्छी। तेणु तुमर ए महिमा को न जानी मु अज्ञानतावश तुमको जहाँ किसी कही मोर साधारण मानुषी बंधु सखा मनक प्रमादवशत बा स्नेहवशत कौन कही हे कृष्ण हे जादव हे सखा इत्यादि बोली संबोधन करछि। विहार सज्जा आसन भोजन इत्यादि रे एकाकी बा तुम सम्मुखें परिहास कर तुमको जो असम्मान प्रदर्शन करछि सेथिपाई मु क्षमा प्रार्थना करुचे। गीतार श्लोकर अनुवाद। तुम्हें यही चराचर विश्वर पिता अट, तुम्हें गुरु अपेक्षा मध्य गरियान समस्तଙ୍କର पूज्य। ये तीन लोकरे तुम सहित समान कहीं नहीं, तेणु हे अप्रतिम प्रभाव ईश्वर अप्रतिम आउ तम प्रतिम कहीं नहीं, तम परी कहीं नहीं। ईश्वर तुम अपेक्षा श्रेष्ठ कहीं केबे संभव कि होई पारे। तेणु हे वंदनीय ईश्वर साष्टांग प्रणिपात स्वरूप मु तुमर कृपा प्रार्थना करुछि। मते तमे क्षमा कर किपरि ना पिता जेपरि पुत्र को क्षमा करे, सखा जेपरि सखा को क्षमा करे, प्रिय जेपरि प्रियर अपराध को सह्य करे, सेहीपरि हे ईश्वर तुम्हें मोर अपराध को सह्य कर। मु जो अपराध करिछि से अपराध को सह्य कर। अर्थ समग्र मानव जाति पाए कि ये दिग्दर्शन। हे भगवान एते दिन पर्यंत पृथ्वी रे रही तुमको वायु भाव रे ग्रहण करी प्रश्वास रे, तुमको जल रूप रे ग्रहण करी ए रक्त शोणित प्रवाह रे, तुमको आलोक भाव रे, तुमर आलोक नुहे केवल तुमको आलोक भाव रे मध्य ग्रहण करी मु एतिकी बंची एतिकी दिन। सूर्य नथिले हंता कि आलोक नथिले कौन कौन सी जीव जगत बंची पारंते। तेणु समस्त तुम्हें ही मते बंचेइछ, विपदरू रक्षा करिछ, किंतु मु दिने तुम कथा भावी नाही। कृतज्ञता जणैबा तो दूरर कथा। गत थर आम आलोचना करथिले कृतज्ञता आ किछि भगवान चाहती नाही। जमारू कौन सी प्रकार वस्तु कि कौन सी प्रकार तांको कौन सी यज्ञ कि शरीर को कष्ट दे तांको खुशी करिबा आदौ चाहती नाही। तेणु उपवासर कौन सी आवश्यकता नाही। उपवास कौन सी बागरे तांको पाखकू नहीं पारिब नाही। जेते नहीं पारिब आत्मविश्लेषण कि आत्मचिंतन बा गोटे शब्द रे कहले कृतज्ञता। तमे पवन हे अछ बोली मु बंची। अध्यात्म शास्त्र कहे राति रे मनीष कौन घटुची निद्रा रे आ जानी पारुछि कि किए ताकू सुरक्षा दउची। भारी सुंदर भाव रे कहा जाइछि। कहला आमे जानुना, आमे जेतेबेले जड़ परी निर्जीव होकर शोई पड़ू आमको जड़े जगी थांती। आम चारिपटे सुरक्षार बलय से रखि थांती। केबे थरे सकाळु उठी तांको आमे कृतज्ञता जणैछु। सत नुहे सत नुहे। सारा राति रे कौनटे कामुड़ी देले भी आम जानिपार किए गोटे कामुड़ाक आमको आसूची। दिन बेले हुए तो आम देखीदेलु गोटे साप आसूची। अच्छा राति रे जेतेबेले निद हो जाउची कौन गोटे कामुड़ी देले जानिपार कि किए आसूची कामुड़ाक। चोर पशी नहीं गलानी जानी होउची कि
ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ବର୍ଷ ହଉ 50 ବର୍ଷ ହଉ 30 ବର୍ଷ ହଉ ଯେତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଦୂର କଥା ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ସମୟ ରହିଛୁ ଆମକୁ କିଏ ସେ ଜଗିଛି? ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ? ଖାପ କିନି ଖଟରୁ ଡେଇଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଆଗ ବ୍ରସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେଇ ପକାଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ରାତିରେ କାଳେ ବ୍ରସ୍ଟା କିଏ ନେଇଯାଇଛି କି? ପୁନଃ ତୁମେ ମୋର ଅପରାଧ ସହ୍ୟ କର, ଏ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତ ମର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଜଣେ ସାଧକ ସେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫୁଲମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ଯଦି ଏତେ ବିମୋହିତ କରୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ବାସ୍ନା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରିଛୁ? ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଆଡ଼େ ଜାପାନରେ କି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ? କେତେ ବାସ୍ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବାସୁନଥିବେ? ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତି ଯେବେ ଥରେ ପରାଣ ନାହା, ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଭିଡ଼ି ଧରନ୍ତି ବାହା। ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ି ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଜାଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପରାଣପତି, ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଶିବ ଗତି ଗତି, ରହିଛି ନୀତି ତାଙ୍କ ପଥ ଅନାଇ, ହୃଦ ପଲଙ୍କେ ଫୁଲ ସେଜ ସେଜାଇ। ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସ। ସେ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବେ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ଫୋନ୍ କରି ଆସିବେନି। ସେ ଜମାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେ ଜମା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେବେନି ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧଡ଼କିନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କିଏ ଯେ? ଶବରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ବିଛଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁରୁଜ ପକାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋବର ଲିପୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଥା। ସେ କହୁଛି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ହେ ମାନବ ଜାତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରତିବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ରାମଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲା। ତମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ, ତମ ପ୍ରେମ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦେବ, ଉପବାସ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇବନି। ତମ ପ୍ରେମ, ତମ କୃତଜ୍ଞତା, ତମ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ କୃତଜ୍ଞତା ବଳରେ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯେ ସିଏ ରହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଇପାରିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସିଏ ରହିପାରିବେନି, ସିଏ ଟାଣି ହେଇକରି ଚାଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ହେ ଦେବ, ମୋ ମନ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ହେ ଦେବ, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ, ତୁମର ସେ ଅନ୍ୟ ରୂପଟି ଦେଖାଅ, ସେଇ ଗଦା ଚକ୍ର ଧର ଦେଖାଅ। ପ୍ରଥମୋକ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ସେ ଭୟଙ୍କର କରାଳ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଗୋପନ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଆଶ୍ୱାସପ୍ରଦ, ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ୟ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆଗ ବୁଝିବା। ସେଥିରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜଗତର ହୃଦୟକୁ ହୃଷ୍ଟ ଓ ପୁଲକିତ କରି ତୋଳେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇସବୁ କଥା ଦେଖିଲି, ସିଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର କରାଳ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାନବାୟିତ ରୂପ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଆମେ ଦେଖୁ
एमती आम परि तो रोचंती आम परि चलुचंती हाँ हाँ श्रीकृष्ण एमती आसिले सेमती आसिले सेमती आसिले बंदीघर जन्म नाना कथा आम कहूँ कहानी भाव में किंतु असल स्वरूप मर्म चक्षुरे देखी हम कि सूक्ष्म चक्षुरे देखी हम कि दिव्य चक्षुरे देखी हम जहाँ अर्जुन देखिले कहले सी केमिति ना आश्वासप्रद किए कथा कहबे तो उल्टा कथा तुमर करालमय रूप हूँ आश्वासप्रद आनंदमय ना से करालतारे नाही कौन से प्रकार ध्वंसात्मक विद्रोहात्मक भाव सेठी अच्छी सर्जनात्मक भाव ए माठियाटा को भांगी दे आउ गोटे सुंदर माठिया तैयारी करवा माठियाटा को भांगी दे पूरा नष्ट करदे ये तांकर लक्ष्य नुहे तेणु तांकर आनंदमय रूपता भितर अच्छी अर्थ जो बाहर जो रूपटा आम देखुचु से रूप सबकि नुहे तार पश्चात असल रूप तांकर अच्छी एवं आनंदमय सत्य विश्वरूप से विपुल अनुभूति जो आम कालींकर कराल बदन देखु दिव्य जननींकर रूप जदि करालमयी काली नथान्ते ताहले जहाँ जुग जुग धरी जो कलमश सब दूर हो पारंता नहीं गोटे दिन भितर कारण जड़े किए से सब अलिया को पोड़ी दबा दरकार पाउंस करवा दरकार ना ना खाली अलिया गुड़ा केमती गदा होनी किए ताकू भस्म एते पाउंसरे परिणत करे काली तेणु कालींकर भूमिका साधारण सामान्य नुहे सीए जो ध्वंस करती से ध्वंस प्रकृत ध्वंस नुहे कारण से ही पाउंसरू आउ एक सृष्टि नूतन सृष्टि हब बोली से ताहा करती तेणु भगवानकर करालमय रूप होउछंती काली रूप से जमारू अवमाननार सामग्री नुहे एपरिक ध्वंसलीला मध्य देखा जाए सर्वभूत सुहृदंकर बराभय हस्त अशुभ भितर देखि था शुद्ध अपरिवर्तनीय कल्याणर उपस्थिति कारण तांकरी भितर अर्जुन देखिले शुभ अशुभ असुविधा सुविधा सर्जन ध्वंस आलोक अंधार सबू देखिले सबू देखी से यही सिद्धांत उपनीत हेले जे तुमर बराभय हस्त तमे पृथ्वी को भल पाओ बोली ध्वंस कर डेथ जहाँ को सावित्री श्रीरविंद कहते डेथ इज द रोड टुवर्ड्स इमोर्टालिटी जहाँ को उपनिषद भी कह जाउछि तोर मंगल विधान करिअछि मरण को अमृत सोपान मरण हे भगवान तुमर गोटे अमृत विधान अच्छी तुमर गोटे भल विधान अच्छी जी कि मरण को गोटे गोटे पाहाच चढ़ाऊँ गोटे थर मरण हेले गोटे स्टेप उठिला आ गोटे स्टेप उठिला आ गोटे स्टेप उठिला एमती उठी उठी छाତରେ दिने पहुँचब तेणु डेथटा से कहते ये गोटे गेट श्रीरविंद अन्य जगह सावित्री कहते डेथ हूँ गोटे गेट नहले आमे अन्य राज्य को जापरूनी केड़े 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 गभीर कथा बनकर सत कथा ए जंत्रणारू आमको मुक्ति दब किए आमे जो तथाकथित जंत्रणा आम पाई जहाँ जंत्रणा तांक दृष्टि जहाँ जंत्रणा नुहे किंतु आम पाई तो जंत्रणा जरा व्याधि आम पाई जंत्रणा कि नहीं आम पाई तो ए राज्यरू आमको आउ गोटे राज्य को कहूँ गोटे गोटे अंचल आउ गोटे अंचल को नब किए गोटे परिवेश एथर कृषकर अभिज्ञता है आर थर को दरकार सैनिकर अभिज्ञता आमको कृषक सैनिक कर किए मरण ना नहीं आउ गोटे राज्य को नवा गेट पास दब किए डेथ दब गेट पास धर कौटी आम आर जन्म थिले आ मन अच्छी कि आम कौन ये जो अच्छी से बराबर थिले जमा नथिले आम रशिया भी थे ऑस्ट्रेलिया भी थिबा आम कौटिले कौटी थिबा
कि भारतवर्ष थिबा बोध हुए भारतवर्ष थिले बोली आमे एतिकी कल्पना करुछु नहेले आमको ए सब कथा भल लागंता नहीं कारण भारतवर्ष होची देवभूमि डिवाइन लैंड तेबे भारतवर्ष तो एठी नुहे कोठी हेले थिबो कोठी हेले थिबो पुणी एठी को चूज करी आसिलु पुणी एठा अभिज्ञता सरीगला परे आमको आउ गोटे जगह को जीवाक पड़िबो गेट पास कहीं ए सभारू से ही सभा को गला को गोटे गेट पास देखेले छाड़बनी ना से गेट पास हो डेथ मोर से ही गला अशुभ भितर शुद्ध अपरिवर्तनीय कल्याणर उपस्थित मृत्यु भितर देखा अमृतत्वर प्रभु को मृत्यु भितर अमृतत्व रही एक कथा सत्य आम सीना कहूँ किंतु से अमृतत्व को अनुभव करिवार चेतना एपर्यंत आम भीतर आसीनी आम जो आत्मा आविष्कार करिपरिबा सेतेबेले आम बुझीपारिबा जे जहाँ घटुची भल पाई घटुची एपर्यंत आम बुझिलुणी कि जो असुविधा मान जीवन में आसी वो भल पे आसी एक कथाटा आम मन आमको केभे हेले बुझेई दे पारिबो नाही मन उल्टी कहबो जे सबुठु दुखी मन केभे बुझेई दब नाही जे असुविधा गुड़ाक सुविधा आड़कू तते नब केभे बुझेइब बरं मन सब तो निंदा कर से मन ही बतेब सब गोलमाल कथा तक बतेब सी कहते किपरि ना अमृतत्व मृत्यु मध्य देखा पाइलु अमृतत्वर प्रभु को अमृतत्व मृत्यु भितर अच्छी केते खाली मृत्यु नहीं असुविधा भितर सुविधा अच्छी हम केम देखिबू आत्मा आविष्कार कले देखिबू आत्मचिंतन कले देखिबू नले अन्य मन को जेते कहले मध्य मन ताहा कहबो करईदब ना दिव्य कर्मर अधीश्वरंकर कराल मूर्तिर सम्मुखर राक्षस और अंधकार भीषण दानवीय शक्ति मान ध्वस्त पराजित पराभूत हो भय पलायन करती क्या जो आलुआ आसे से अंधार रही पारे नाही से कहते राक्षस माने तांको देखि पलायन कले असुर माने तांको देखि पलायन कले विश्वरूप को देखि कहीं ना सी आलोक एमाने रही पारिबे नाही सेथिपाई ये सबू हूँ प्रतीक ये सबू हूँ समग्र मानव जाति को श्रीकृष्णकर दिग्दर्शन जे हे मानव जाति तुम भितरे जो अहंकार अच्छी तुम भितरे जो असंतोष अच्छी तुम भितरे जो असुविधा अच्छी से असुविधा गुड़िक दूर हम जब तुम्हें तांको सहित निजको जोड़ अंधार अंधार बोली विवेकानंद कहले अंधार अंधार बोली चित्कार कले अंधार जाए नहीं आलोक टिपी देले अंधार चली जाए तेणु भगवान होचंती आलोक तांको कथा भाव तांको महिमा गान कर ताहले तम असुविधा गुड़ाक तुम पाखे पशि पारे नहीं कारण सी होचंती आलोक तुम्हें आलोक कथा भाविल आलोक को आवाहन कल अंधार दूरेक रहा बाध्य हम फल सी तुमको आक्रांत करिपारिब नाही तेणु भगवत चिंतारू एते लाभ अच्छी जो कथा से कहते तुम खाली संगे निजको टिके जोड़िकी कल्पना रख भगवान मो पाखे अच्छा भगवान मो संगे जाऊँच भगवान आम घरे अच्छा ये मुरबी भाव में अच्छा सी सब देखुंट खाली कल्पना कले मध्य असुविधा बहु भाव में कमिजीव कारण असुविधा कहा को डरेनी केवल भगवान को अंधार कहा को डरनी धनी की डरनी क्षमता को डरनी अंधार कहा को डरनी केवल भगवान को डर आलोक को डर तेणु आलोकर आवाहन कले समस्त प्रकार जो आमर जो अपूर्णता असुविधा से सब आम ठारू दूरे दूरे जीवे दिव्य कर्मर अधीश्वर कराल मूर्तिर सम्मुखर किंतु सिद्ध माने जो माने पूर्णता और सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जो माने अविनाशी परमेश्वर को जानती तांकर नाम कीर्तन कर जो माने प्रकृत से स्वाद जानिछंती से मधुरता जानिछंती हरिनामे की रस अच्छी
ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ସତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିହରଣ, ସେ ଶିହରଣ ଯଦି ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନ ପାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇତି ଥଣ୍ଡାରେ ଶୀତରେ କାକରରେ ହିମାଳୟରେ ସେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଏଇଠି କ'ଣ ରହିକିରି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥାକଥିତ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ସେଠି ଅଧିକା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତ। ସେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଶିହରଣ, ଆନନ୍ଦର ସେ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ସୁଖ କହୁନି, ଏଇଠି ଅଛି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଅଛି। ଯାହାକୁ କବି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନ ନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତେ ଆସେ ହାତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ, ବସ୍ତୁ ନୁହଇ ସେ ଅଟଇଟି ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। କହିଲେ ସୁଖ ବୋଲି ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ସେ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆକାଶ କୁସୁମ ଯେମିତି କେବେ ତୋଳି ହୁଏନି, ସୁଖ ବୋଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ସୁଖକୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଥାଏ। ତଥାକଥିତ ସୁଖକୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଥାଏ, ଧାଉଁଥାଏ ତା ପଛେ ପଛେ, କେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, ଧ୍ୟାନ, ନାମକୀର୍ତ୍ତନ, ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାହା ମିଳେ ଶିହରଣ, ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ଶିହରଣ ଆସେ, ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ପାନ କରି ଯୋଗୀ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନପଦରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ହିମାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ କରୁଛି କିଏ? ନା ସେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି? କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ହଁ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ସିଦ୍ଧିର ଅଭିଳାଷୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ଅବଧାରିତ, ହଁ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ଅବଧାରିତ, ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭ, ଅଜ୍ଞାନ, ରାତ୍ରିଚର ଓ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ବାସ୍ତବ ଭୟ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ତୁମେ ଦୂରେଇବ ନା ଅଶୁଭ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ। ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନତା କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜକୁ ନ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ନା ଆମେ ତ ନିଜକୁ ଜାଣିଛୁ, କିଛି ନୁହଁ। ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ତ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣିବା, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ବି ରହିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହିଁ, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ନ ଜାଣିବା। ନିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ସିଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଶେଷ, ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ପରେ ନାହିଁ କି ପୂର୍ବରୁ ବି ନଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। କେବଳ ବାହାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଠାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଦୂରରେ ରହିବା, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷ ଆସିଛି, ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର କ'ଣ କଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଠୁ ଦୂରେଇବ। ଲହଡ଼ି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସତ, କ'ଣ କଲେ ସେ ଲହଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିବ? ଲହଡ଼ି ରହିବ, ଲହଡ଼ି ଗୋଟେ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲାନି। ଲହଡ଼ି ମଣିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ମଣିଷ ଲହଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ମଣିଷ ଆଉ ଲହଡ଼ି ଯୋଡ଼େ ଶବ୍ଦ ରହିଲା କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଏକା କଥା? ଅଲଗା କଥା। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଲହଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ
ନା ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ। ଯେଉଁ ଭାଗରେ ହେଉ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବରେ ହେଉ, କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉ, ରାମ ଭାବରେ ହେଉ, ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କି ସେ ଯାହା କହିଲେ ନା, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଦ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୋର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଦ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହୁମ୍ ଆଇ କଲ୍ ଗଡ଼୍। ଗଡ଼୍ ଜାଗାରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ଗଡ଼୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିଲୁ ଦୁର୍ଗା। ହଁ, ନାଇଁ ଗଡ଼୍ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ରଖିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଗଡ଼୍ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ରଖିଲୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୋର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକିଏ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ଯେତେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ଉଗ୍ର କରାଳ ରୂପ, ଉଗ୍ର କରାଳ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି ଓ କ୍ରିୟା ସେସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କଥା ବୁଝିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏଇ କଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କରିକିରି ତାକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଦେବା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ସେଇଟା ଏ ବହିରେ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ତ ଅଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ର କରାଳ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଗତିବୃତ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତମେ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଯେତେ ଧ୍ୱଂସର କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛ, ସବୁ କ'ଣ ନା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛ, ମୁଁ ଦେଖିଲି। କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ହିଁ ନ ରହିବେ କାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିବି। କାହାକୁ? କୌରବମାନଙ୍କୁ। ତମେ ନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ସେ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, କାରଣ ତମେ ନିମିତ୍ତ ହେଇ ସଂସାର ଦେଖୁ ଯେ ତମେ କରିଛ, କାରଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ସେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ଅସୁବିଧା ବାଟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇନି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ସେ ସିନା ପରେ ବୁଝିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁରୁ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସହଜ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଅଛି, ନାଇଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେତକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିବା ଏଇଟା ସହଜ କି? ସେଇ କଥାଟା ଗୀତାରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସବୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ। ନା ଅନ୍ଧାର ତମ ଭିତରେ ଅଛି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ, ନା ମୃତ୍ୟୁ ବି ତମ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାହା ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇଁ, ଅମରତ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ସବୁ ତମ ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁର ପ୍ରତି କଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୁମେ ଅନ୍ଧାର, ତୁମେ ଆଲୋକ, ତୁମେ ସୁବିଧା, ତୁମେ ସନ୍ତୋଷ, ତୁମେ ଅସନ୍ତୋଷ, ତୁମେ ଅଭାବ, ତୁମେ ଭାବ, ତୁମେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ହେ ମାନବ ଜାତି, ତମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ପଛେ, ତମକୁ ଯାହା ଯାହା ଲାଗୁଛି ଅସୁବିଧା ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ବୋଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ତମର ସେ ଅସୁବିଧାର ଯେଉଁ ଫଁଟା, ଯେଉଁ ବିଷ, ସେ ବିଷଟା କମିଯିବ। ସିଏ ବୋଲି ଏପରିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ତାହେଲେ ତୁମ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ଆଟେନସନ୍ଟା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ରହୁନି କି, ଆମ ଆଟେନସନ୍ଟା ରହୁଛି କ'ଣ ବିନ୍ଧା ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ବିନ୍ଧାଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହାକୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଦେବ ସେଇ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ତା'ର କମିଯିବ। କାହିଁ ମୋର ଆଉ କେତେବେଳେ
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ମୁହାଁଇ ଦେବ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, ତାହେଲେ ତାହା ବି କମିଯିବ। ଏହା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ଉପକାର ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ସିଏ। ତମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଏଇ କଥା ଭାବି ତୁମେ କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କର। ନା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ନା, ହଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା। କାରଣ ସିଏ ସେଇ ବାଗରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। एकथा भाविले असुविधार जो प्रभाव से केतेकांशरे कमिजिब, आउ कौनसी अन्य बाट नाही। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।